الله أكبر الله أكبر. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahiret Seferi isimli dersimizni davom etamiz. O'tgan darsni ozgina esga tushirib ketik. Aytgan edik, Ziyad bin Labiddan keltirildi. U aytdi: "Zakaran Nabiy sallallohu alayhi vasallam shay'an qala zalika 'inda awani zihabil ilm." Payg'ambarimiz narsadir so'yladi, shundan so'ng aytdi: "Bu voqealar bo'lar ilm kishilar orasidan ketgach. Kishilar orasidan ilm ketgach, shunday aybirlar, shunday voqealar bo'lar" deb aytdi. Shundan so'ng u so'radi: "Ey Allohning elchisi, nechga yetib ilm ketar? Biz bu Qur'onni o'qiymiz. Hamul Qur'onni bolalarimizga o'rgatamiz. Bolalarimiz o'zlarining bolalarına o'rgatadilar. Hamul shulay qiyomat kuni halik davom etar bit" deb shu sahaba bek obtirab so'radi. Shundan so'ng payg'ambarimiz uni oshulandi hamda aytdi: "Madina shaharindagi eng dinni anglovchi kishi deb, eng faqih kishi deb men o'yli edim seni. Alla sen bilmaysingmi, Yahudlar ham Nasoralarning hallarin. Ular dag'in Tavratni o'qiylar, Injilni o'qiylar, o'zlarining kitoblarini o'qiylar, lekin onun bo'yicha amal qilmaylar. Onun bo'yicha amal qilmaylar, ya'ni qiyomat kunining bir belgisi, ul da bo'lsa kishilar Qur'onni o'qirlar, lekin onun bo'yicha yashamaslar. Lekin onun bo'yicha amal qilmaslar." Ham Ubadat ibn Somitdan da keltirildi. Kishilar orasidan ko'tarila turgan, kishilar orasidan ketuvchi eng birinchi aybir ul da bo'lsa xushuliq dedi. Ham kishi kirir masjidga namoz o'qirga, jamoat namozini o'qirga kirir. Shu jamoat orasidan birgina xushuliq kishini de topmas. Jamoat masjidda kishi ko'p namoz o'qiylar, lekin ular orasida birsigina degan xushuliq bo'lmas. Birsigina bo'lsa da Allohga berilib namozni o'qimas. Mana bu qiyomat kunining bir belgilari bo'lar dedik. Ham aytdik, islom dini ul oxir zamon vaqtida qiyomat oldindan islom dini haqida kishilarda ma'lumot bek az bo'lashaq, ham onun haqida boritik la ilaha illalloh degan kalimani qolashaq. Qort abilar, qort babaylar aytashaklar, bizni ati-anilarimiz, abi babalarimiz islom dinida edi. Ular bizga shuni o'rgatib qoldirdilar. Ham biz da shuni aytamiz. La ilaha illalloh degan so'zlarnigina u vaqtda kishilar bilashaklar. Islom dini u shu so'zlarni aytu debgina ular uni anglayashaqlar. Ham shundan so'ng obtirab so'radilar: "Nechga tartib shu la ilaha illallohni aytu kishiga foyda keltirir? Nechga ularni o't g'azobidan qutqarir? Agar dagin ul namoz o'qimasa, agar da ul ro'zasini tutmasa, sadaqalarin, zakatlarin chiqarmasa, hojlarin qilmasa, bir nindi amalni da bilmasa, shuni gina aytib, nechga so'ng ul o't g'azobidan qutula olar" degach, Huzayfa aytdi, sahaba aytdi, ul ularni o't g'azobidan qutqarashaq. Ul ularni o't g'azobidan qutqarashaq deb 3 martaba qabatladi. Chunki ul vaqtdagi kishilarning mumkinchiliklari bo'lmas islom dini haqida boshqa aybirni bilirga. Ular bilashaklar, islom dini bor tek shu la ilaha illallohni gina aytu, namoz turunda aytushi, uni o'qirga kerakligin aytushi kishi albatta u vaqtda bo'lmas. Ya'ni endi bu qiyomat kunining oldindan bo'lashaq voqealar. Ham bugun inshaalloh shu qiyomat kunining zo'r belgilarini olib ketarmiz. Ularning qay birlarin ham shu zo'r belgilarining birisi bo'lib tura, ul Dajjal fitnasi. Abu Darda
дән китерелә, әннә Расулуллаһи саллаллаһу алейхи вассалам قال, Аллаһның илчесе әйтте: "Ман хафиза 10 аяти мин әүвәли суратил Каф, усима мин ад-Даджҗал." Кем Кахф сүрәсенең беренче 10 аятын ятласа, ул Даджҗал фитнәсеннән имин булыр. Кем Кахф сүрәсе, ягъни җомга көнне укый торган сүрә, Коръәннең уртасында 15-нче, 16-нчы бүлекләрдә, җүзләрдә Кахф сүрәсе, шушы Кахф сүрәсенең кем 10 аятын ятлады, беренче 10 аятын ятлады, ул Даджҗал фитнәсеннән имин булыр диде. Һәм башка бер риваяттә китерелә, мин ахири суратил Каф. Икенче риваяттә китерелә, Кахф сүрәсенең беренче 10 аяты түгел, соңгы 10 аяты. Кахф сүрәсенең соңгы 10 аяты дип башка риваяттә китерелә. Һәм бу хадислар Муслим җыентыгында киләләр. Ягъни әгәр дә кеше Кахф сүрәсен өйрәнә икән, ятлый икән, хәерле була башыннан 10 аятны ятларга һәм Кахф сүрәсенең ахырдан 10 аятын ятларга. Чөнки кайбер хадисләрдә килә башындагы 10 аяты дип, кайбер хадисләрдә килә ахырындагы 10 аяты дип. Шуңа күрә ике хадис буенча да эшләп, башындагы һәм ахырындагы 10-шар аятларны ятласак, бу иншааллах аннан Даджҗал фитнәсеннән котылу өчен иншааллах бер сәбәп булачак. عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Хузайфадан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Ад-Даджҗалу аъварул айн, аъварул айнул юсра." Дөреслектә Даджҗал ул бер күзле булыр. Даджҗал бер күзле булыр, ягъни аның икенчесе ябык, ягъни сөртелгән халәттә булыр. Җифалуш ша'r, һәм аның шәше юан булыр, калын булыр. Юка шәше түгел, нәзик булмас, аның шәшләре калын, симез булыр. Мағаху джаннатун ван нар, һәм аның үзе белән бергә булыр җәннәт, һәм аның үзе белән бергә булыр җәһәннәм, ягъни уты булыр, һәм үзе белән бергә җәннәте булыр. Фанаруху җанна ва җаннатуху нар, аның кешеләргә ут булып күренгән әйбере дөреслектә ул җәннәте булыр. Кешеләргә җәннәт булып күренгәне ул дөреслектә ут булыр. Ягъни кешеләрнең күзенә ул шулай күренер, ләкин хакыйкатьтә кешегә күренсә дә ул ут тиеп, асылында ул җәннәт бакчасы булачак. Һәм әгәр дә кеше җәннәт бакчасы дип күрсә, дөреслектә хакыйкатьтә ул ут булачак. Ва анху قال Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм шулай ук башка бер хадистә китерелә, Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте: "Ла ана а'ламу бима ма'a ад-Даджҗалу мин." Даджҗал хакында мин беләм диде, Аллаһның илчесе әйтте: "Ма'аху нахран яҗриян." Аның 2 елгасы булыр. Агып тора торган 2 елгасы булыр Даджҗалның. Ахадухума рa'юл айни маун абьяд. Һәм шушы беренче елга ул карап торучы кешенең күзенә ак төстәге су булып күренер. 2 елгасы булыр, бер елгасы кешенең күзенә ак су булып күренер. Вал ахару рa'юл айни нарун та'аджҗ. Һәм икенче елгасы кеше күзенә янып тора торган ут булып күренер. Фа имма адракаху ахадун фальяти ан-нахру аллази яраху нара. Һәм әгәр дә сезнең берәрегез шушы Даджҗал вакытына туры килсәгез, һәм аны күрсәгез, аның елгасын күрсәгез, ул вакытта сезнең күзегезгә ут булып күренгән елга янына килегез. Вал ягмид, һәм ул елга янына килеп күзегезне йомыгыз. Вал ятати раса, һәм күзен йомган халәттә башын исен. Фаяшраб, һәм башын иеп шушы
ут булып күренгән елгадан су эчсен. Фаиннаху маун барид. Дөреслектә ул салкын су булыр. Ягъни кешенең күзенә ул ут булып күренә, ләкин дөреслектә ул сап-салкын су булачак. Әгәр дә берәрегез шушы дәҗҗалгә фитнәсенә ирешсә, аның шушы елгасын күрсә, ул вакытта ул елга янына барсын һәм ут булып күренгәненнән су эчсен, күзен йомып, башын аска иеп су эчсен, дөреслектә ул салкын су булыр диде. Ва анна ад-даджҗала мамсухул гайн. Һәм дөреслектә дәҗҗалның күзе ямсыз булыр. Мамсухул гайн дип китерелә. Аны ямсыз дип тәрҗемә кылсак та дөрес була, яки гариб, яки бозык дип тәрҗемә кылсак та ул дөрес була. Ягъни дөреслектә дәҗҗалның күзе гариб булыр. Гариб, бозылган, яки икенче төрле әйткәндә бик ямсыз халәттә булыр. Алейха зафратун гализа. Һәм шушы күздә птериги дигән бер авыру булыр. Ягъни птериги дип кемдер аны белергә мөмкин. Нинди авыру ул дигән вакытта ул күз эченә ит үсү авыруы. Күз эченә, күзнең күрә торган җиренә кырыйдан ит үсә башлый. Шушы авыру атала, ул үзенең терминологиясендә атала птериги. Птериги дип атала, менә шушындый авыру аның күзендә булыр, ягъни күзе эченә дәҗҗалның ит үскән булыр. Ягъни ул бик ямсыз халәттә дигәнне аңлата. Мактубун байна айнайхи кафир. Ике күзе арасында кафир дип язылган булыр. Яқрауху куллу муъмин. Һәм шушы язуны һәрбер мөмин дә укыр. Аллаһка иман китергән һәрбер мөмин дә укыр. Катибун ва гайру катиб. Яза белсә дә, яза белмәсә дә, ул аны укыр. Ягъни укый белсә дә, гарәп телен дә укый белсә дә, гарәп телен белмәсә дә, ул аны барыбер укыр. Ул аны үзенең акылы белән, үзенең йөрәге белән шушы язуны укыр диде. Ягъни шушы хадистә китерелде дәҗҗалның сыйфаты. Кем ул дигән вакытта дәҗҗал ул әлбәттә иң зур фитнә, кешеләр арасына җибәрелгән иң зур фитнә. Һәрбер пәйгамбәр үзенең халкын шушы фитнәдән кисәтеп килде. Чөнки Адам алейхиссаламнан алып иң ахыргы кешегә хәтлек бу дөньяда яшәгән вакытта дәҗҗал фитнәсеннән дә зур фитнә юк. Чөнки дәҗҗал фитнәсе ул бөтен фитнәләрдән дә зуррак, бөтен фитнәләрдән дә куркынычрак. Шуңа күрә пәйгамбәрбез аны хакында хадисләрдә бик тәфсилләп әйтеп калдырды. Аның сыйфатларын, аның халәтләрен, аның белән нәрсәләр була, аның төс кыяфәтен барчасында пәйгамбәрбез яхшы иттереп безгә әйтеп калдырды. Һәм шушы дәҗҗал буенча башка хадисе бар. Пәйгамбәрбезнең әйтте, ан Анас бин Маликтан китерелә. Кала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Лейса мин баладин илля сайутаввиху ад-даджал илля Макката вал Мадина." Нинди генә ил булсын, нинди генә шәһәр булсын, аның барчасы эченә дә дәҗҗал керер. Һәрбер илгә, һәрбер шәһәргә, һәрбер җирлеккә дәгән дәҗҗал керер. Илля Макката вал Мадина. Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләреннән кала. Шушы ике шәһәр, ул да булса изге шәһәрләр, Мәккә шәһәрләре һәм дә Мәдинә шәһәрләре, шушы изге ике шәһәрдән кала, барча бөтен җиргә дәҗҗал йөреп чыгачак. Һәрбер илгә барачак, һәрбер шәһәргә барачак, һәрбер кешеләр яши торган җирдә булачак. Бары тик шушы Мәккә белән Мәдинә шәһәре арасына гына, шушы шәһәрләр эченә генә ул керә алмас. Һәм бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында китерелгән сахих хадис. عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Умран бин Хусайннан китерелә, ул әйтте, Аллаһның илчесе әйткәнне ишеттем. Ма байна халқи Адам иля қиямис саа халқун акбару мин ад-даджжал. Адам алейхиссаламның
барлыкка китерүеннән алып кыямәт көненә хәтлек барлыкка китерелгән нәр арасында иң зур булганы ул Даҗҗал фитнәсе булыр. Ягъни Адам алейхиссаламнан алып кыямәт көненә хәтлек булган бөтен фитнәләр арасыннан иң зурысы ул да булса Даҗҗал фитнәсе булыр диде. Шушы Даҗҗал хакында бик күп хадислар бар һәм шушы Даҗҗалның сыйфатларын безгә бәян кылалар. Даҗҗал белән нинди вакыйгалар булачак, әлбәттә, булар бик күп. Һәм инде біз алып китәбез хәзер кыямәт көненең башка бер билгеләре булып тора, ул да булса Айса алейхиссаламның төшүе. Айса алейхиссаламның күктән иңүе һәм дә Даҗҗалны үтерүе. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة دان كترلا Allah'ın elçisi aytdı: "La yanzilanna ibn Maryam hakaman adla." Hiç şüphesiz Maryamның улы, yani İsa aleyhisselam hakkında söz var. Ул hiç şüphesiz düşecek hüküm itüşü bulup, hüküm itüşü hem de adil halatda ул иңәшәк. Yani adillik bilen hüküm itüşü bulup ул hiç şüphesiz иңәшәк. Yani kıyamet gününün bir bilgileri bulup tora, ул da bulsa İsa aleyhisselamның күктән иңүе. İsa aleyhisselamның кешеләр янына төшүе һәм Пәйгамбәрбез аның хакында әйтте. Дөреслектә ул Мәрьямның улы диде һәм ул җиргә хөкем итү өчен, адил хөкем итү өчен иңәр. Фәлюкассиранна ас-салиб. Һәм ул тәрене сындырачак, ватачак. Yani христианнар, алар әлбәттә аларның билгеләре дип әйтергә була, тәре, менә шушы тәрене ул ватачак, җимерәчәк. Валияктуланна ал-хинзир. Һәм дуңгызларны ул үтерәчәк. Валиядан ал-җизья. Һәм җизьяны ул урнаштырачак. Җизьяны урнаштырачак. Нәрсә ул ал-җизья? Җизья ул Müslüman дәүләтендә, Müslüman илендә яшәсәләр башка диндәге кешеләр, христианнар яки яһүдләр яшиләр икән, менә шушы яһүдләрдән, христианнардан алына торган бер салым. Үзебезчә әйтсәк, налог була. Ни өчен ул налог алына? Алар үзләренең диннәрендә калганнары өченме? Юк, ул налогның максаты, әгәр дә берәр нинди сугыш килеп чыга калса, Müslümanlar менә шушы яһүдләрне һәм үзләре белән бергә яшәгән христианнарны саклаячаклар. Саклаячаклар, менә шушыны саклау өчен, аларны саклау өчен килешү төзелә һәм дә алар ел сайын җизья, ягъни салым түли торган булачаклар. Менә шушы салым түләү дигән нәрсә ул шәригатьтә бар һәм шушы җизья дигән нәрсәне ул яңадан ислам шәһәрләрендә һәм ислам дәүләтендә ул урнаштырачак. Вал ятрукнал қалас. Һәм фала яс'a алейха. Һәм ул дөя белән эш итүне бетерәчәк. Дөя белән эш итүне бетерәчәк. Ничек аңларга дигән вакытта галимнәр шарх бирделәр, аңлатып киттеләр. Дөреслектә дөя белән садака итүне бетерәчәк. Yani əgər də kişinin бар икән сарыклары, һәм ул сарыклар, сарык көтүе бар, мәсәлән, кешенең күпмедер сарыгы бар, һәм ул сарыклар күпмедер микъдардан артып киткәч, ул кеше шушы сарыкның берсен закат, садака иттертеп чыгарып биргә тиеш. Һәм шулай кешенең әгәр ничәдә булса сыеры булса, сыерлары күп икән, ул да шулай ук бер микъдардагы сыер булсын яки сыерлары әз булса сарыкны ул закат иттертеп чыгарырга тиеш. Ягъни үзенең малыннан нинди малы бар, шушындый малларны закат итеп чыгару. Һәм шулай ук әгәр дә кешенең дөяләре күп икән, бик күп икән, ул вакытта ничәдер саннан артка шушы дөянең берсен ул шулай ук закат иттертеп, садака иттертеп чыгарырга тиеш. Һәм Айса алейхиссалам шушы дөя белән эш итүне бетерәчәк.
Һәм галимнәр аңлаттылар, кешеләр ул вакытта кешеләр арасында дөя аның хәтле күп булмас, яки кешеләрдә аның ихтияҗы булмас. Ягъни кешеләрдә дөя ихтияҗы булмас. Дөя итен ашау, ягъни дөя белән файдалану ихтияҗлары кешеләрдә калмаслар, аның белән куллануны беркемдә теләмәс. وَلْيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَ وَالتَّبَاغُضَ وَالتَّحَاسُدَ. Һәм кешеләр арасындагы нәфрәтне, һәм кешеләр арасындагы ачуланышуны, һәм кешеләр арасындагы бер-берсенә карата булган көнчелекне Айса алейхиссалам бетерәчәк. Ягъни кешеләр арасындагы бер-береңне күрә алмау, бер-береңгә ачуланып йөрү, бер-береңгә көнләшеп, хөсетләнеп йөрү шикелле шушындый тискәре начар сыйфатларны ул бетерәчәк. وَلْيَدَعُونَ النَّاسَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. Һәм кешеләр байлыкны калдырачаклар. Ягъни байлыкны алырга теләмәсләр. Кемдер садака бирергә теләр, ләкин ул садаканы кабул итеп алучы кеше дә хәтта табылмас диде. Һәм шушы хадискә шәрх биргән вакытта аңлаттылар, ни өчен шушындый нәфрәтләр, ачуланушулар һәм дә хөсетлекләр, көнчелекләр кеше арасында барлыкка килә дигән вакытта әйттеләр, аларның барчасының да сәбәбе бер, ул да булса дөньяга бирелү. Ул да булса дөньяга бирелү, ул да булса дөнья белән бәйләнү. Һәм Айса алейхиссалам кешеләрнең дөнья белән бәйләнүен бетерәчәк. Кешеләр бәйләнәчәкләр ахират белән. Кешеләрнең уй-фикере булачак ахират, ахиратта күбрәк изге гамәлләр кылып, ахиратта бөек дәрәҗәләргә ирешү булачак. Ягъни дөньяга табыну, дөньяга бирелү, дөнья өчен яшәү бетәчәк. Һәм шул сәбәптән кешеләр арасындагы нәфрәт, бер-береңне күрә алмау, бер-береңнең малына кызыгу, көнчелек, шушындый нәрсәләр дә бетәчәк дип аңлатып киттеләр. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم. Һәм шулай ук башка бер хадисендә китерелә, Айса алейхиссалам сезнең арагызга төшәр, сезнең арагызга иңәр, һәм ул сезнең имамыгыз булыр. Ягъни ул сезнең имамыгыз булыр, сез аңа ияреп намаз укырсыз. فَأُمُّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ. Һәм ул сезне Аллаһның китабы Коръән Кәрим белән алып барачак, һәм пәйгамбәрегезнең, ягъни Мухаммад пәйгамбәрнең сөннәте белән ул сезне алып барачак диде. Ягъни ул киләчәк, Айса алейхиссалам төшәчәк, һәм ул гаделлекне урнаштырачак, һәм ул мөселманнар өчен имам булачак, һәм ул Аллаһның китабы Коръән Кәрим белән гамәл кылачак, һәм пәйгамбәребезнең сөннәте белән ул гамәл кылачак. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. Һәм башка бер хадистә Абдуллах бин Амр бин Астан китерелә. Башка бер хадис, шуннан соң кешеләр 7 ел яшәрләр. Ягъни Айса алейхиссалам иңгәннән соң, төшкәннән соң кешеләр 7 ел яшәрләр. Ике кеше арасында дошманлык булмас. 7 ел яшәячәкләр, һәм шушы 7 ел эчендә ике кеше арасында бер нинди дә дошманлык булмас. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. Шуннан соң Аллаһ Таала Шам җирлегеннән салкын җилне җибәрәчәк. Салкын җилне җибәрәчәк, һәм ул мөэминнәрнең җаннарын алачак. Дип бу башка хадис Муслим җыентыгында килде. Ягъни Айса алейхиссалам киләчәк, тәртип урнаштырачак һәм ислам белән хөкем итү булачак, шариат буенча яшәү, кешеләр дөньяга бирелүләрен калдырачаклар, дөнья белән бәйләнмәячәкләр, гаделлек булачак бөтен җирдә, хәтта байлык артып китәчәк, шушы байлыкны хәтта кабул итеп алырлык кеше дә булмас, чөнки берсенең дә ул байлыкка хаҗәте, мохтаҗлыгы булмас. Шуннан соң диде пәйгамбәребез әйтте, ул сезнең имамыгыз булыр, сез аның артыннан намаз укырсыз, ул Раббыгызның китабы Коръән Кәрим белән һәм
Пәйгамбәрегезнең сүннәте белән ул гамәл кылыр һәм дә алып барыр. Шулай итеп тормышны 7 елдан соң диде башка хадистә китерелә. 7 ел кешеләр шушы халәттә булырлар. 2 кеше арасында бер нинди дә ачуланышу, бер нинди дә дошманлык булмас. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә салкын җилне җибәрер һәм дә мөмин мөселманнарның җаны шушы салкын җил алачак. Чөнки кыямәт көне алдыннан Аллаһ Тәгалә мөмин мөселманнарның җанын алачак. Чөнки кыямәт көне ул бик дәһшәтле көн, бик авыр көн. Һәм кыямәт көне башланган вакыт, әлбәттә, ул бик авыр вакыт. Бик авыр вакыт, шушындый авыр вакытларны Аллаһ Тәгалә мөминнәргә күрсәтмәячәк, аларның җаннарын алачак. Һәм шушындый авыр вакыт ул бары тик имансызларга гына киләчәк. Һәм кыямәт көненең тагын бер бик зур галәмәте ансын хакында гына алыйк. Ул да булса Яъҗуҗ, Маъҗуҗ халкының чыгуы. Абу Хурайрадан китерилде, Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте ди: "Инна Яъҗуҗ ва Маъҗуҗ яхфарани кулла йawm." Дөреслекдә Яъҗуҗ, Маъҗуҗ халкы көн сайын чокыр казырлар. Көн сайын чокыр казырлар. Ягъни чыгу өчен алар көн сайын чокыр казырлар. Хәтта иза каду яrawna shi'a ash-shams qala alladhi alayhim irji'u fatastahfirunahu gada. Алар көн сайын чокыр казырлар һәм кояш нурларын хәтта күрү дәрәҗәсенә килеп җитәрләр, ягъни чокырны казырлар һәм чыгу өчен, ягъни тишек ясау дәрәҗәсенә килеп җитәрләр, хәтта кояшның нурлары алар күрә башларлар, шушындый халәткә килеп җитәрләр. Шуннан соң алар арасындагы берәресе әйтер: "Әйдә, калдырыйк бүгенгә, ардык һәм аны иртәгә казып бетерербез", дип әйтәчәк. Фаяидуху Аллаһу ашадду ма кан. Шуннан соң алар казуны калдырачаклар һәм Аллаһ Тәгалә алар казыганны яңадан күмеп куячак һәм ул алар казыганга караганда да көчлерәк булачак, күбрәк булачак. Хәтта иза балагат муддатахум ва арада Аллаһу ан яб'аthahum 'ala an-nas hafaru hatta иза каду яrawna shi'a ash-shams qal. Һәм көн сайын шушындый халәттә кабатланыр, алар чокырны казырлар, чыгарга теләрләр һәм әз генә вакыт калгач, алар иртәгә казып бетерербез инде дип китәрләр һәм икенче көнгә шул ук хәл кабатланыр, казыган җирләре күмелгән булыр. Шул вакытка хәтлек дип әйтә, хәтта билгеле бер вакыт килеп җиткәнче. Билгеле бер вакыт килеп җиткәч, Аллаһ Тәгалә аларны кешеләргә чыгарырга теләгәч, хафару, алар шулай ук чокырны казырлар һәм алар арасындан берсе әйтер: "Ирҗигу фатастагфирунаху гадан иншааллаһ." Бүгенгә калдырыйк, иртәгә Аллаһ теләсә, без аны казып бетерәчәкбез. Бүгенгә калдырыйк, иртәгә Аллаһ теләсә, biz аны казып бетерәчәкбез. Ягъни Аллаһ теләсә дигән сүзне әйтәчәкләр. Фаярҗиуна илейһи ва хува кахайатиһи хина таракух. Һәм икенче көнгә алар казырга килсәләр, казылган җирләре шул килеш калган, күмелмәгән халәттә аны табачаклар. Фаяхфирунаху ва яхруджуна 'ала an-нас. Шуннан соң алар аны казып бетерәчәкләр һәм кешеләр арасына чыгачаклар. Фаяншифуна al-ма. Һәм алар шуны хәтле күп булыр дип китерелә, хәтта алар җирдәге суларны корытырлар. Җирдәге суларны корытырлар, ягъни алар шуны хәтле күп булачаклар һәм суларны эчеп бетерәчәкләр, ягъни җирдәге суларны корытачаклар дип шушындый аңлатма китерделәр. Ва ятахассану an-насу минхум фи хусунихим. Һәм кешеләр Яъҗуҗ, Маъҗуҗ халкыннан үзләренең өйләрендә, үзләренең ныгытылган корылмаларында сакланып калырлар. Фаярмуна сихамахум фис-сама. Һәм алар үзләренең укларын күккә таба атырлар. Фаярҗигу илейһа ад-дам аллази ахфаз. Һәм аларның уклары канга буялган халәттә аска төшәр. Фаякулун каһһарна әһләл ард ва алауна әһләс-сама.
һәм алар бик шатланып, ягъни укларын күккә ыргыттылар, һәм ул уклары канга әйләнгән шикелле, канга буялган халәттә аларга төште, һәм алар бик шатланып әйтәчәкләр: без җир халкын каһәрләдек, җир халкын мыскыл иттек, җир халкын тармар иттек, һәм күктәгеләрне дәген уздык, һәм күктәгеләрдән дә бөек булдык дип алар бик шатланып әйтәчәкләр. Фаябгасуллаху нагфан мин aqfaihim fayaqtuluhum. Шуннан соң Аллаһы Таала аларга Мияз исемле әйберне җибәрәчәк. Нәрсә ул дигән вакытта? Мияз ул тәндәге бер корт. Ягъни чебен тәнне тишеп, тәнгә күкәй сала, һәм шушы күкәйдә личинкалар барлыкка килә, шушы кортлар, һәм инде алар кешене ашый башлыйлар. Ягъни Аллаһы Таала аларга шушындый кортларны җибәрәчәк. Аларның тәннәренә һәм хадистә китерелә баш арты дип. Аларның баш артларында шушындый кортлар барлыкка киләчәк, һәм ул аларны үтерәчәк. Кала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям, шуннан соң Аллаһы Тааланың елчесе әйтте: "Валлази нафси биядихи", минем җаным кемнең кулында, шуның белән ант итеп әйтәм, диде. Ягъни пәйгамбәрбез ант итеп әйтте, ягъни бу нәрсәнең бик мөһим икәнлеген. Инна даваббал ард ла тусмину ва ла тусмин. Дөреслектә җирдәге кортлар симерерләр. Ва ташкуру шукран мин касрати ма таъкулу мин лухумихим. Һәм алар шуны хәтле күп итеп шөкер әйтерләр, күп итеп Аллаһка мактау әйтерләр, җирдәге кортлар аларның итләрен ашау сәбәпле. Ягъни Яъҗуҗ-Маъҗуҗ халкы алар шуны хәтле күп булачак, һәм алар барчасы дагын үләчәк, барчасында Аллаһ үтерәчәк, һәм шушы үлгән тәнне ашый торган кортлар, җир кортлары шуны хәтлек ризыкка, шушындый үлгән тәнгә бик каты, шушындый үлгән тәннәр бик күп булу сәбәпле аларның итләрен бик күп ашарлар, хәтта шушы җир кортлары симерер дип әйтте. Аллаһның илчесе, пәйгамбәрбез әйтте: җир кортлары бик каты симерерләр, һәм алар бик каты шөкер итәрләр, шуны хәтле күп итертеп ашаганга күрә. Ягъни алар шуны хәтле күп булачаклар, Яъҗуҗ-Маъҗуҗ халкы, хәтта җир кортлары дагын аларның итләрен ашый симереп бетәчәкләр. Бу Ибн Маҗа риваятендә килгән хадис. Һәм аның хакында шулай ук Аллаһы Таала да әйткән иде: "Хәтта иза футихат Яъҗуҗ ва Маъҗуҗ", Яъҗуҗ-Маъҗуҗгә ишек ачылса, чыгар вакыт җитсә, "Ва хум мин кулли хадаби янсилун", алар һәр бер югары урыннан аска төшәрләр. Һәр бер югары урыннан аска тәгәрәрләр, аска төшәрләр дип Аллаһы Таала да алар хакында Коръән Кәримдә аятларны иңдерде. Бу әйберләр кыямәт көннән булачак вакыйгалар, әлбәттә Даҗҗал хакында һәм шулай ук Яъҗуҗ-Маъҗуҗ һәм башка билгеләр, алар әлбәттә аларга ышану ул авыр шикелле тоелса дагын, алар бер яктан караганда әкият шикелле тоелырга мөмкин, ләкин булар әлбәттә берсе дә әкият түгел, чөнки булар хакында Аллаһы Таала әйтте. Шуңа күрә Аллаһы Таала әйткәч без ышанабыз, һәм пәйгамбәрбез әйтте, һәм пәйгамбәрбез әйткәч тә без ышанабыз. Шуңа күрә без мөэмин мөселманнар Аллаһы Таала нәрсә әйтә, пәйгамбәрбез нәрсә әйтә, шушы әйберләргә һәрберсенә дә ышанабыз. Ничек алай була ул, нигә алай була ул дип әлбәттә без сорарга тиеш түгел. Әгәр дә Аллаһы Таала хәбәр итте икән, пәйгамбәрбез хәбәр итеп калдырды икән, ул әйберләр һичшиксез булачак. Һәм шушында Яъҗуҗ-Маъҗуҗның сыйфатлары китерелде, алар бик күп булачаклар һәм алар бик каты бозыклык кылачаклар. Бу кыямәт көненең зур билгеләреннән, шуннан соң инде кыямәт көне шушы билгеләре булганнан соң ул инде җитәчәк. Шуңа күрә шушында тукталып калыйк. Икенче дәрескә иншаллаһ кыямәт көненең калган зур билгеләрен иншаллаһ алып бетерербез. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.
الله أكبر الله